1969년 모잠비크. So this is where the voodoo doctor lives. 몇 명의 남성들이 이곳의 유명 주술사를 찾는다. Please help us to beat Rhodesia. 그들은 경기에서 이기게 해달라며 주술사에게 도움을 요청하는다. We'll do whatever it takes if it means we can win. 뜻밖에도 그들은 호주 축구 국가대표 선수들이었다. (2002년) 호주에서 출간된 한 권의 책이 큰 화제로 떠오른다. 이는 1969년 당시 호주 축구국가 대표팀의 주장이었던 조니 워렌의 자서전이었는데, Hey, what does it mean? We are cursed by voodoo doctor? What? Cursed by who? 놀랍게도 책 속에는 그동안 알려지지 않았던 호주 축구 국가대표팀의 저주에 관한 내용이 적혀 있었다. 이 책에 따르면 저주의 시작은 33년 전인 1969년으로 거슬러 올라간다. We'll be in a really good position to advance to the finals if we beat Rhodesia. So better do our best. Understood? Yeah. All right. 1969년 조니를 비롯한 호주 축구 국가대표팀은 지금의 짐바브웨인 로디지아와 멕시코 월드컵 예선전을 치르기 위해 모잠비크를 찾는다. 하지만 로디지아와의 1차전에서 1대1 무승부, 2차전에서도 0대0 무승부를 기록한 가운데 마지막 3차전 경기만을 남겨두게 된다. 본선에 진출하기 위해서는 반드시 로디지아와의 3차전 경기에서 이겨야만 했는데, 그러나 당시 호주의 전력으로는 아프리카의 강팀인 로디지아를 이길 가능성이 희박한 상황이었다. You won't make it in the finals if you're not gonna win next match. Right. So we really must win at all costs. You know what, Johnny? I heard there is a really famous voodoo doctor in here. Voodoo doctor? Why don't we go see her? We have nothing to lose. 그러던 중 조니는 이곳에 유명 주술사가 있다는 이야기를 듣게 되었고, 그를 포함한 선수 몇 명이 주술사를 찾는다. What is it that you want to know? We're wondering if we'll beat Rhodesia in our next match. No, you're going to lose. You will never be able to beat Rhodesia. 호주가 질 것이라는 주술사의 말에 선수들은 크게 실망한다. 그런데 But I can help you out. There's a way you can win. How do you mean? I can put the curse on your opponents. What? 상대팀에게 저주를 내리면 호주가 이길 수 있다고 말하는 주술사. I need £1,000 to perform a ceremony for you. All right, we'll do it. Do whatever it takes if it means we can win. 주술사는 그 대가로 1,000 호주 파운드, 우리 돈으로 약 2,200만 원을 요구했고, 결국 호주 선수들이 이 제안을 받아들이면서 주술사는 로디지아와의 3차전이 열릴 로렌스 마르케스 경기장을 찾은 뒤
로디지아의 골문 아래 동물의 뼈를 묶고 저주를 내린다. 그리고 며칠 후 드디어 로디지아와의 3차전 경기가 열리는데 Oh my God, we won! We really won! Are we dreaming or something? Which doctor was right after all? 놀랍게도 정말 호주가 로디지아의 3대1로 승리를 거뒀다는 것이다. I know we wouldn't have won the match if it wasn't for the voodoo doctor. Oh, come on. It was just one game. It's called a coincidence. Why didn't we go back to see her then? We started to lose again after the match. 그랬다. 그날 이후 이상하게도 호주 축구는 부진에 시달렸는데 1969년 당시 로디지아와의 경기에선 이겼지만 그 다음 이스라엘과의 경기에서는 주전 선수 3명이 부상을 당하며 1대 0으로 패해 결국 월드컵 본선 진출이 좌절됐고 1974년 독일 월드컵에서는 본선에 가까스로 진출하긴 했지만 단 한 골도 넣지 못한다. 그 후 프랑스 월드컵 예선에서는 이란과 2번 무승부를 기록했지만 원정팀 다득점 원칙에 따라 탈락하는가 하며 심지어 이 책이 발간된 해인 한일 월드컵 예선에서 역시 아치 톰슨, 토니 포포비치 등 세계 최고의 선수들이 대거 포진해 있었음에도 불구하고 우루과이와의 2차전에서 역전패를 당해 결국 골득실에서 밀려 최종 탈락하면서 무려 28년 동안이나 본선 진출에 실패하고 만 것이다. 그런데 Exactly. It's all because of the voodoo doctor too. What the heck are you talking about? 이 책에 따르면 이렇듯 호주 축구에 계속되는 부진 또한 주술사의 저주 때문이라는 것이다. 대체 어떻게 된 것일까? Oh my God, we won! We really won! 1969년 호주가 로디지아와의 경기에서 승리한 직후 주술사가 선수들을 찾아온다. I'm here to collect the money you promised. Well, about that, I don't think we can give you the money. What? We won today because we played extra well. How can you prove to us that we won because of your curse? 그런데 선수들은 마음을 바꿔 주술사에게 약속했던 돈을 지불하지 않았고 How dare you lie to me? You will pay for this. The Australian team can never make it to the finals. 이에 화가 난 주술사가 이번엔 호주에 저주를 내렸다는 것이다. What? It's all because we didn't keep the promise. Yeah, I cannot believe it. 그리고 이 책의 내용은 엄청난 파장을 몰고 온다. 뒤늦게 이런 사실을 알게 된 사람들. 호주 축구의 부진이 주술사의 저주 때문이 아닐까 생각했고 주술사와의 약속을 지키지 않았던 당시 선수들에게 비난의 화살이 쏟아지기도 했는데 급기야 2004년 We're here today to break the curse that was put on our national football team. 호주의 한 방송 프로그램에서 이 저주를 풀어보겠다며 나선다. 이 프로그램은 미스터리한 현상을 다루는 다큐멘터리 프로그램 존 샤프란드의 가수로 유명 방송인 존 샤프란이 진행을 맡고 있었는데 모잠비크를 찾은 존 샤프란과 제작진들은 1969년 당시 선수들에게 저주를 내렸던 주술사를 수소문한다. 하지만 그녀는 이미 사망한 상태로
존 샤프라는 대신 다른 주술사들을 초빙해 저주를 푸는 의식을 치렀고 이 장면은 호주 전역으로 방영된다. 그런데 얼마 후 Can't believe we're advanced to World Cup finals. Yeah! 놀랍게도 호주는 독일 월드컵 본선 진출에 성공한다. 이는 무려 32년 만에 본선 진출. 심지어 이 월드컵에서 사상 최초로 16강까지 진출하는 신기록을 세우는데 그뿐만이 아니었다. 그 후 2010년 남아프리카 공화국 월드컵, 2014년 브라질 월드컵에서도 연달아 본선에 진출한다. 게다가 2011년 아시안컵에서 준우승, 2015년 아시안컵에서는 우승까지 차지하며 호주 축구의 역사를 새로 쓰게 되는데 이에 대해 전문가들은 2006년 독일 월드컵 예선에 호주 축구 국가대표팀을 맡았던 세계적인 감독 거스 히딩크가 호주 축구 국가대표팀을 이끌었고 2010년 남아프리카 공화국 월드컵 예선부터는 남미 국가들이 아닌 아시아 국가들과 예선전을 치렀기 때문에 비교적 수월하게 월드컵 본선에 진출한 것이라고 보고 있지만 We've been doing really well since the front broke the curse, right? Absolutely, the curse was real for sure. 많은 호주인들은 존 샤프란데 갓에서 저주를 푸는 의식을 한 덕분에 호주 축구에 내린 저주가 풀렸다고 믿고 있으며 지금도 존 샤프란에게는 축구 팬들의 감사 편지가 쇄도하고 있다고 한다. 주술사와의 약속을 지키지 않아 저주를 받게 된 호주 축구 국가대표팀 선수들. 한일 월드컵까지 계속되었던 호주 축구의 부진은 정말 주술사의 저주 때문이었을까? 이는 호주 축구 역사상 가장 유명한 사건 중 하나로 기록되고 있다.